السلام علیکم آڈینس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کا ٹاپک ہے ناؤن۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ناؤن کیا ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے اور ناؤن کی اقسام کتنے ہیں۔ آپ کی سہولت اور ٹائم بچانے کے لیے آلریڈی وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور ٹائم بچ جائے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آڈینس، ناؤن کو اردو میں اسم کہتے ہیں۔ اسم ایک عربک ورڈ ہے، اسم عربی کا ایک لفظ ہے جسے اردو میں ہم نام کہتے ہیں، یعنی کہ انگریزی میں اس کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہوگا کہ نیمنگ ورڈز آر کالڈ ناؤن، یعنی نیمنگ ورڈز آر کالڈ ناؤن۔ نیمنگ ورڈز ایسے الفاظ جس سے نام ظاہر ہو، ایسے الفاظ جس سے کسی چیز، کسی جگہ یا کسی شخص کا نام ظاہر ہو، اسے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ نیمنگ ورڈز are called noun. It is a very simple and very short definition for the noun. On the other hand, ذرا سا تفصیل کے ساتھ کچھ ہم اس طرح یوں کہہ سکتے ہیں: the name of a thing, the name of a place, the name of a person is called noun. The name of a thing, place or a person is called noun. یعنی کسی جگہ، کسی چیز یا کسی شخص کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سارے نام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے جگہ ہیں، بہت سارے انسان اور دیگر مخلوقات ہیں، ان کے اپنے اپنے نام ہیں۔ ان کے ناموں کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل، اسلم کسی بندے کا نام ہے، جان ایک شخص کا نام ہے۔ اس طرح کراچی ایک شخص کا نام، ایک جگہ کا نام ہے، فن ایک چیز کا نام ہے۔ مارکر، رائٹنگ مارکر ایک چیز کا نام ہے۔ چیئر ایک چیز کا نام ہے۔ یہ سارے اور دیگر بہت سارے نام، ان سب کو ہم انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ ونس اگین، the naming words are called noun. Or the name of a place, a person or a thing is called a noun. پھر ناؤن کے کچھ اقسام ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ یوں اس طرح ہے: kinds of noun، یعنی ناؤن کے اقسام۔ kinds of noun، نمبر 1 ہمارے پاس ہے کامن ناؤن۔ کامن ناؤن کا اردو میں مطلب ہے اسم نکیرہ۔ اردو گرامر میں اس کو اسم نکیرہ کہتے ہیں۔ جو عام چیزوں کا نام ہو، جو عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، جو عام اینیملز کے لیے استعمال ہوتا ہو، جو عام جگہوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، یعنی کہ جس پہ کسی کا قبضہ نہ ہو، جس سے کوئی اسپیسیفک یا اسپیشل پرسن یا چیز یا جگہ مطلب نہ ہو، بلکہ سب کے لیے مشترکہ طور پر استعمال ہوتا ہو، اسے ادھر بھی وہ نام کہتے ہیں، ادھر بھی کہتے ہیں، اس کنٹری میں بھی، دوسرے کنٹری میں بھی، دنیا کی کسی بھی کارنر میں اس کو وہی نام کہتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ کامن ناؤن۔ لفظ کامن سے اگر ہم کامن لفظ پہ، ورڈ کامن پہ اگر ہم غور کریں تو کامن کا مطلب ہے مشترک۔ کامن کا مطلب ہے عام، جو سب کا مشترکہ ہو، جو ہر جگہ وہ چیز مشترک ہو، یعنی کہ the name of a common thing، ایک عام چیز کا، ایک کامن چیز کا، ایک مشترک چیز کا نام، ایک عام جگہ کا نام، ایک عام پلیس کا نام، ایک مشترک پلیس، جہاں جس پلیس کو وہ نام ہر کہیں بولا جاتا ہو، جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو، جو کسی کے لیے اسپیسیفک نہ ہو، جس پر کوئی ملکیت کا دعویٰ نہ کر سکے کہ یہ تو میرا نام ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ اسے کیوں کہتے ہیں، یہ تو نہیں، اس طرح نہیں۔ اگر یہ عام ہو، ہر جگہ ہو اور وہاں اس پہ کوئی بھی آبجیکشن نہ کیا جا سکے، اور عام شخص کا نام ہو جو سب کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ فار ایگزامپل، یہاں دیکھیے
बॉय, हर बॉय को बॉय कहते हैं, हर लड़का लड़का होता है, चाहे वो बॉय इधर इसी सिटी में हो, किसी दूसरी सिटी में हो, इसी कंट्री में हो, किसी दूसरी कंट्री में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको हम कहते हैं बॉय। बॉय लड़के को कहते हैं, हर लड़के को बॉय कहते हैं, हर लड़के को। तो हर का मतलब ये हुआ कि ये मुश्तरक हो गया, तमाम लड़कों के दरमियान में ये लफ्ज़ बॉय मुश्तरक हुआ, तो कामन हुआ, सब में कामन है ये। गर्ल, गर्ल सब में कामन है ये। इन ऑल ऑफ द गर्ल्स, इन ईच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एवरीवेयर वेयर देयर इज अ गर्ल, सो शी इज अ गर्ल, एंड ऑल गर्ल्स आर कॉल्ड गर्ल, सो इट इज कॉमन। ट्री, दरख्त, दरख्त जहाँ भी दरख्त हो, दरख्त को दरख्त ही कहते हैं, इसी को ट्री ही कहते हैं। तो ट्री, जहाँ भी ट्री हो वो ट्री ही है, तो ट्री कॉमन हो गया। मैन, हर मैन, एवरी मैन इज अ मैन, हर मैन को मैन कहते हैं, हर इन शख्स को मैन ही कहा जाता है, मर्द को मैन ही कहा जाता है। तो वो जहाँ भी हो वो मैन ही है, यानी सब अशखास के लिए, तमाम मर्दों के लिए मैन ही बोला जाता है। विलेज, हर विलेज विलेज है, हर गांव को गांव ही कहते हैं, चाहे वो गांव जहां भी हो उसको गांव ही कहते हैं। सो विलेज इज अ कॉमन नाउन, विलेज इज common for each village, for every village it is common, every village is called a village. Country, मुल्क, ये दुनिया में जितने भी ममालिक है तमाम ही कंट्री है, तमाम कंट्रीज है, हर एक को कंट्री इंडिविजुअली बोला जाता है। कंपनी, जहाँ भी कंपनी हो, जहाँ भी कंपनी हो, कंपनी को कंपनी ही कहते हैं। इसी शहर में बहुत सारी कंपनियाँ, तमाम ही कंपनीज है। इस तरह और किसी और शहर में, किसी और मुल्क में, हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में जहाँ भी कंपनी होती है तो उसी कंपनी ही क्या एटसेट्रा। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, चीज़ों के नाम ऐसे हैं, लोगों के नाम ऐसे हैं जो कॉमन है, सब में मुश्तरक है, उसी को कॉमन नाउन हम कहते हैं। नंबर 2 पे इसके बाद आता है हमारे साथ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर लफ्ज़ प्रॉपर, प्रॉपर से उर्दू में, इसी उर्दू ग्रामर में इसको इसमें मारिफा कहते हैं। इसी लफ्ज़ से पता चलता है, ये तो अरबिक वर्ड है, अरबिक से अरबी उर्दू में आया है। इसम मीन्स नेम, यानी कि नाम। मारिफा, मारिफा से मतलब मारिफत, मारिफत का मतलब पहचान, पहचान का मतलब जिसे किसी ख़ास बंदे, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास मुल्क या किसी ख़ास चीज़ का मारिफत हो जाए, तारुफ हो जाए, उसका पहचान हो जाए। तो इस लफ्ज़ से हम यूँ सब सारा मतलब सारा मतलब अखज़ कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि मारिफत से मतलब पहचान, तो जिससे यानी कि पर्सनल नेम्स हो, ये पर्सनल नेम्स हो, पर्सनल नेम्स पर इंडिविजुअल थिंग्स, इंडिविजुअल थिंग्स के लिए, इंडिविजुअल पीपल के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल प्लेस के लिए। कि सिंपली मैं ये कहूँगा कि किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें मारिफा कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो प्रॉपर नाउन आर पर्सनल नेम्स फॉर इंडिविजुअल थिंग्स, प्लेसेस और पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल जॉन, जॉन एक ख़ास बंदे का नाम है, तमाम लोगों को जान नहीं कहते, तमाम मर्दों को जान नहीं कहते, जॉन ख़ास एक फ़र्द है। इस तरह इंग्लैंड, ऑल कंट्रीज़ का नाम इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड एक ख़ास वतन का नाम है, एक ख़ास कंट्री का नाम है, एक ख़ास मुल्क का नाम है। अगर हम किसी को इंग्लैंड का बता दें तो उसके ज़हन में फ़ौरन नक्शा और तस्वुर आ जाता है कि इंग्लैंड ही है, वो कंट्री है। बहुत सारी कंट्रीज़ है, जब हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से मतलब इंग्लैंड, वो जगह, वो शख्स, वो माशरत, वो लोग, उस फ़ौरन तस्वुर में आ जाती है। सो इसलिए कि ये स्पेशल है, इट इज़ अ स्पेशल नेम फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सोनी, सोनी कंपनी, इस तरह इधर हमने मिसाल दी कंपनी की, तमाम कंपनीज जो है वो कंपनियां है, लेकिन अगर हम सोनी कंपनी की बात करें